Imaging Technology first year in Vinayagar Missions Campus, AVMC, Pondicherry. Great. Thank you, Anusha. So you'll be the host for the day, Ilya. You're the session host பண்ண போறீங்க. Yeah. Okay. Thank you. Nice catching up with you. Good evening, everyone. A very warm welcome all of you to today's webinars on importance of hobbies. I am Anusha and I will be your anchor for today's session. Hobbies are plays an important role in reducing stress, improving focus, and bringing balance of our everyday life. Delighted to have Mr. J. Rajaman sir with us today. He has over 20 years of professional experience in international exposure, spiritually inclined, and is also an accomplished district level athlete. We are sure his experience will give us valuable insights of today's session. Welcome you, sir. The meeting is over to you. Thank you, Anusha. Hi, everyone. So this is Rajaram. Thank you, Thanks once again, Anusha, for the introduction. And thank you, GHS team and Sai and one and all, whoever has joined this session by the evening. And we have a wonderful Sunday evening. I really appreciate, that you have taken time from your evening and joined the session. So let's have a fruitful session by having regular interactions. Okay, so I believe that it's going to be a two-way communication. So நான் இங்க வந்து வெபினார் அட்டெண்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிறதுனால I also have an opportunity to learn from you, right? So நீங்களாம் இப்போ in fact actually that is where I wanted to start actually. So I just wanted to pick up things and there are a lot of good things from everybody, right? So it will be a good opportunity for me as well. So let's get started. And by the way, as we start, I just wanted to understand one thing. Generally, எல்லாரும் good evening, gentlemen and ladies, அப்படிம்பாங்க இல்லைன்னா boys and girls அப்படிம்பாங்க. So how do we, go ahead. So should I call you people bro and sis? Just look at me and remember and let me know. Bro and sis, okay வா உங்களுக்கு? Viswa, Anil, Maharani. Guys, come on. Let's talk. So generally வந்து எல்லாரும் அண்ணா அப்படின்னு address பண்ணுவாங்க. But you get an advantage that you also look younger actually when people address you Anna actually. That is why I'm just thinking because with my beard, white color beard, should I be? So I wanted somebody to say, no, don't do this, uncle, please. Anyway, so and just wanted to understand one thing. Is there somebody here, guys? By the way, let's interact. As I said, I believe in regular interaction. So mic, as I said, unmute பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Let us keep it as a lively session. ரெண்டு பேரும் ஜாலியா, it's going to be a happy session for both of us. சரியா? ஏதோ ஃபார்மல் செஷனா கொண்டு போக வேண்டாம். Please feel free to stop me anywhere, anytime, in case you have any questions or you want to share something. So ரெண்டுமே, let us make it as a two-way communication. சரியா? So anyone here, thinks that I had this habit during my childhood days, இல்ல ஊர்ல இருக்கும்போது இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், இப்ப காலேஜ் வந்துட்டோன்னே இல்ல இந்த ஊருக்கு வந்தோடனே நான் அதை பண்றது இல்ல அப்படின்னு யாருக்காவது ஏதாவது ஹேபிட் இருக்கா? Or basically, whether you please go ahead. You know who is the speaker? இருக்கு சார். அனுஷாவா? நானா சார்? ப்ளீஸ் சொல்லுங்கம்மா. நான் வந்து ஹாஸ்டல்ல இருக்கேன் சார். சோ தட் நான் வீட்ல இருக்கிறப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு, ரொம்ப லோவா ஃபீல் பண்றேன்னா கோயிலுக்கு போயிடுவேன் சார். ஆனா இப்போ இங்க இருக்கிறதுனால வெளியே போக முடியல. சோ நான் அதை மிஸ் பண்றேன். எதனால நான் ரொம்பலாம் யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன். சைலண்டா கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு வந்தேன்னா கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறமாவது கொஞ்சம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகி ஏதாவது வேலை பார்ப்பேன். Okay, very good. Nice. இங்க ஹாஸ்டல் வந்தனால
Okay, now the second voice has gone. Okay, so thank you, Anisha. நல்ல விஷயம் ஆக்சுவலா டெம்பிளுக்கு போறது there are lot of benefits. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, சவுண்ட் வேவ்ஸ், இந்த பெல்லோடது அதெல்லாம், there are a lot of scientific things, yeah, mentioned about it, and there are social connects as well there. It's nice to know. And வேற யாராவது, come on speak up, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். நான் பாருங்க, நான் உங்களை பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்லாம் சொல்றேன் நான், சரியா? அவ்வளவு நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, இப்படி இருந்துட்டு பேசாம இருந்தா எப்படி? சொல்லுங்க. வேற யாராவது எனி ஒரு ஹாபியோ? Is someone there? யாராவது want to share? ஹாய்ண்ணா. ஓகே, கேக்குதா? கேக்குது. Go ahead, Viswa. 12th 11th படிக்கும்போது சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல பொதுவாக கிரிக்கெட் விளையாட போவேன். ஆனா இப்போ காலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் போறது இல்ல. ஓகே. எனி பர்టిక్యులர் ரீசன் விஸ்வா? அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வேற காலேஜ், வேற வேற ஊருக்கு போயிட்டாங்க. சோ அதனால Okay, got it. Fine. So good that both of you have shared your the past experience as well as hobby thing. Okay. So let us start with the basic question. If you feel like basically hobby na enna நம்ம நினைக்கிறோம், what is hobby in your opinion? Or hobby na இதான், இல்ல அது இப்படி இருக்கணும், அதோட கேரக்டர் இப்படி இருக்கணும், அது மாதிரி ஏதாவது ஃபீல், ஒப்பீனியன், எனிபடி? நமக்கு பிடிச்சதை செய்யறது சார். லைக் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா யாரும் கம்பல் பண்ணாம, யாரும் சொல்லாம, நமக்கு தோன்றது அந்த டைமுக்கு பண்றது, பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு அதை பண்றது. அது எது வேணா இருக்கலாம். ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசுறது, டான்ஸ் பண்றது, சிங்கிங், ரீடிங் புக்ஸ், ஸ்லீப்பிங் கூட இருக்கும், ஈட்டிங், எல்லாமே. ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ பேசிக்கலி நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலா அனுஷா. ஹாபிங்கிறது நம்மளே பண்றது. இட்ஸ் நாட் தட் somebody else told me to do this thing, நீ படி, நீ உட்காந்து டிராயிங் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது இல்லாம, நம்மளே ஆன் அவர் ஓன் வாலண்டரியா நம்ம சரி எடுத்து பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அண்ட் தட் கிவ்ஸ் அஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் சியர். ஒரு மூடே மாத்திரும் வச்சுங்களேன். டல்லா இருக்கும் போதோ, இல்ல இட் கேன் பி எனி திங், சேடா இருக்கும் போதோ, கோவமா இருக்கும் போதோ, சினிமா எல்லாம் பார்த்துருப்போம், நேர்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் டு சே, நான் அப்படி இருக்கும்போது பைக் எடுத்துட்டு ஐ யூஸ் டு கோ அவுட். அப்படியும் ஃபர்தரா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அப்சர்வேஷன், யூஸ் டு சே, நான் 30 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல தான் போவேன், 30 to 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போவேன் அது மாதிரி இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அது எக்ஸைட்மெண்ட்டோ ஆங்கரோ எந்த ஃபீலா இருந்தாலும் ஸ்பீட் ஜாஸ்தியா போகக்கூடாதுங்கிறது, ஹி வாஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக், and he made that as a hobby which turned into he upgraded actually. அது பார்க்கலாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லிட்டு. And generally, is there somebody thinking that hobbies, எதுக்கு இந்த ஹாபிஸ்லாம், ஸ்கூல் ஆகட்டும், காலேஜோ, லைஃபோ, it's all about career, earning, family setting up and all those things, earning, whether it is regular income or additional income, etc. Life is to be taken up seriously. ஹாபிலாம் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கிறீங்களா? ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. ஓகே, கிரேட். ஸோ பேசிக்கலி ஹாபில டிஸ்ட்ராக்ஷனா ப்ரொடெக்ஷனா அப்படின்னு பார்த்தா, by and large hobbies have been protecting people actually, right? So when somebody else observes that as a distraction, basically it is a protection by the doer. For example, நான் drawing பண்றேனோ இல்ல பாட்டு பாடுறேனோ, something I do, when someone sees me, they see that this guy is wasting his time, right? அவங்களுடைய கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது என்ன டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அது மாதிரி கூட தோணலாம். ஆனால் எனக்கு அது ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கு. அண்ட் ஒரு மொபைல் போனுக்கு நம்ம பேட்டரி சார்ஜ் போடுறோம் இல்லையா, தீரும்போது ஆக்சுவலா பிளக் இன் பண்றோம்ல, similar to that actually. So it takes you away from the particular mood actually, not necessarily this physical place, but psychologically உங்க வீட்ல தான் இருப்பீங்களா இருக்கும், அதே ரூம் தான், இல்ல பக்கத்து ரூமோ, வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்க you start drawing or you start listening to some music, அது பண்ணும்போது என்ன ஆகும், you physically, psychologically you move to some other place, right? So that's the kind of overall
overview. Just I wanted to hear from you all, and so let's get it rolling. Okay, so why is this discussed at this point of time, right? இது ஏன் இப்போ இந்த மாதிரி ஹாபிலாம் தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். இல்ல இன் வாட் வே திஸ் கோயிங் டு பி கனெக்டிங் ஆக்சுவலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க மென்டல் ஹெல்த். This is the key topic, which is wide and by larger say part of the world actually I can say is focused at this point of time, whether it is school or college or works part. எல்லா இடத்துலயுமே mental health is very important. சரியா? ஸோ அது மென்டல் ஹெல்த் நல்லா இருந்தா தான் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் across the world that is the kind of findings that they have done actually. அதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த மென்டல் ஹெல்த்தை எப்படிலாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாமே ஒர்க் பண்றாங்க. whether it is ரெகுலர் ட்ரைனிங் ஆர் எனி வெளியில ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வேற ஏதாவது ஹில் ரிசார்ட் அது மாதிரிலாம் கூட்டு போவாங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரிலாம் பண்ற போது ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி ஹேவ் இட் ஆக்சுவலி அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். இப்போ these are the recent statistical data taken up from India. இது global data கிடையாது. So நான் primarily focusing on our own landscape. சரியா? It not necessarily the India data may be matching with say US or Canada or whomsoever it is. By and large ஒத்து போகும், but specifically I wanted to focus on Indian background, right? So this is what we see as on today. எல்லாமே latest data, right? ஸோ ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே ஹையர் லெவலில் தான் இருக்கு. யூ கேன் see the numbers pretty well, and it also adds up to the emotional distress, right? And so இது எங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் இம்பாக்டிங் த டெய்லி ரொட்டீன்ஸ். காலையில எந்திரிக்கிறதுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் இட் இஸ் இம்பாக்டிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். It can be a student, that person can be a mother or a father or a company employee. Everybody is getting impacted with this mental health. If it is affected, then the person's day is gone, right? And இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன ஆகுது, எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது it also impacts the academic areas actually, right? You can very well see. Can people go on mute mode? I hear a lot of background noise. I think I'm good now. Okay, great, thank you. So primarily if you see academic stress பார்த்தீங்கன்னா 37% இருக்கு ஆக்சுவலா. அகாடமிக் ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம், காலேஜ் டேஸ் தான்ப்பா என் லைஃப்லயே பியூட்டிஃபுல் டேஸ். தமிழ்ல சொன்னோம்னா பசுமையான நாட்கள். சரியா? கோல்டன் மெமரிஸ். எனிவே யூ ஆர் கோயிங் டு கேரி ஆல் தோஸ் திங்ஸ் த்ரூ டு யுவர் லைஃப் டைம், ரைட்? அந்த டேஸ்லயே இவ்வளவு அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஃபீல் பண்றாங்க. And if you start taking deep dive into what is actually stress, what is pressure, அதெல்லாம் போனோம்னாக்கா டீட்டெயில்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் வாட் அண்ட் வேர் அண்ட் ஹவு அப்படின்னு சொல்லி. And சரி, is there any differences between the stress or the pressure that is handled by a male student and a female student? Yes, it is there. The disparity is very well realized. நிறைய லேடிஸ் ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இமோஷனல் டிஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதா தான் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் ரீசெண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் ஸ்டடீஸ் கண்டக்டட் பை டிஃப்ரெண்ட் ரிசர்ச் ஃபர்ம்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் த சம்மரி ஆஃப் இட். ஓவரால் இந்த மென்டல் ஹெல்த்தோட கரண்ட் என்விரான்மெண்ட் இப்படிதான் இருக்கு. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் anxiety, depression, distress. It also leads to the fatal decisions. சரியா? நம்ம க்ளோஸ் சர்க்கிளே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். You are going to hear me saying this thing as well. A sad story about a person. And moviesலயே பார்த்திருப்பீங்க நிறைய. So suicidal ideation, right? That person, whether the person handles the pressure by himself, இல்ல அவரால பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க எண்ட் ஆஃப் டே என்ன ஆகுது, இது ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து நிக்குது. என்னால இதுக்கு மேல ஃபைட் பண்ண முடியல லைஃபோட மேடு பள்ளத்துல. ஸோ வாட் டு ஐ டு? ஐ ஃபிளைட். அந்த இடத்துக்கு நான் சொல்லுவாங்க சார். அது சைக்காலஜில ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட்.
கரெக்ட். தேங்க்யூ. ஸோ ஃபைட் பண்ண முடியல என்னால் இதுக்கு மேலே இந்த சுச்சுவேஷனில், ரைட்? ஸோ ஐ மீன் ஃப்ளை அவே. I can be a student. That flight may be from the class, from the school, from my house, or from the world itself, right? அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி, which shouldn't be actually, but this is the reality. Let us not ignore the reality. இது இப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்வை கடையில் சொல்லுவாங்கல்ல, கற்பாம்பூச்சி மாதிரி அதில் போட்டு போரே பார்த்து மூவினா முடினால ஒன்றுமே ஆகாது. இட் இஸ் தேர். வி நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட், accept it. சரியா? இந்த மாதிரி situation இருக்கு அப்படிங்கும்போது, okay, so let's go ahead. Now we know where are we at this point of time. So let me take a deep dive into a particular person whom I have crossed in my own lifetime. சரியா? One of my friends, அவர் என்ன பண்ணார்னா, you can very well see the pointer over there. He has been a topper in all the areas. ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது first mark, and whether it is secondary and then higher secondary, 10th or 12th, எல்லா இடத்துலையும் டாப்பர். அண்ட் தென் காலேஜ்லையும் ஃப்ளையிங் கலர்ஸோட வந்தார் வெளியில, அண்ட் யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடலிஸ்ட், யூனிவர்சிட்டியோட கோல்டு மெடலிஸ்ட். அவ்வளோ தூரம் நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் ஜேர்னி. அண்ட் தென் என்ன பண்ணாரு, கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் த கண்ட்ரி, மேபி ஐ கேன் சே டாப் 3. ஓகே, ஸோ அந்த கம்பெனில அவரு ஜாயின் பண்றாரு. ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட், 10th நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கு, 12th நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கு, யூனிவர்சிட்டியில காலேஜ்ல கோல்டு மெடலிஸ்ட். சரியா? அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு டாப் ஐடி கம்பெனி, கண்ட்ரிலே ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 கம்பெனி, நம்பர் 2 கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த கம்பெனில உங்களுக்கு வேலையும் கிடைச்சாச்சு. ஸோ ஐடியலி யூ வில் பி ஆன் டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டு இல்லையா? இவ்வளவுதான் சாதிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பெருமை இருக்கும், ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். அண்ட் தென் ஆன் த ஜாப் ஆஸ் வெல் ஹி performs very well. அவருக்கு அவார்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க, and he became the say star performer for the month or quarter, for the year, whatever it is, what not. He has been widely appreciated not only by his manager but by his team members and client. email அனுப்புறாங்க, great performance, நல்ல ஒரு ரிசோர்ஸ் வர விட்டுறாதீங்க, ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா இன்கேஸ் அவர் கம்பெனி விட்டு வெளில போறாருன்னா நான் அவரை ரீடைன் பண்ணிக்கிறேன், என்னோட கம்பெனிலே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு கிளைண்ட் கூட சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு he has been widely appreciated. என்னாவது, அதுக்கப்புறம் he takes a career break. அங்கேருந்து ஒரு he wanted to join the this one Indian Institute of Technology, basically to pursue his higher studies. IIT crack பண்றது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயமா? Anybody here trying to crack IIT, IIMs யாராவது இருக்கீங்களா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் IIT, IIMலாம் கிராக் பண்ணது எவ்வளோ கஷ்டம்னு. ஹீ கிராக்ட் IIT. IITல ஜாயின் பண்ணாரு. அங்க போயிட்டு என்ன ஆகுது, செகண்ட் இயர் ஐ பிலீவ், கரெக்ட், செகண்ட் இயர்ல இட் வாஸ் அ கிளாஸ் லெவல் டெஸ்ட். சரியா? ஒரு ஃபைனல் எக்ஸாம்ஸ் கூட இல்லை, கிளாஸ் லெவல் டெஸ்ட்ல he got low marks. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவர் ஒரு 80% எடுத்தாருன்னா அங்கேருந்து 75 76 வாங்கியிருக்காரு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பர்ஸ். he was targeting 80 and he secured 76 or 75. அந்த லெவலில் தான் வந்திருக்கு மார்க்ஸ். and he took the fatal decision. இந்த மார்க்ஸ் வச்சுக்கிட்டு I don't believe there is any point or meaning in continuing my life, right? That is where he he commits suicide. And just think of it, the kind of agony, the pain, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு. ஏன்னா the ப்ராப்ளம் நடந்த இன்ஸ்டியூட்ல தான், அந்த இன்ஸ்டியூட்ல பத்தி நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்திருந்தது. and then keeping that dimension aside, just think of it on his personal life. வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய கனவு கண்டிருப்பாங்க, ரைட்? அந்த ஒரு பையன் பிறக்கிறான், பிறந்த உடனே இந்த பையனை நான் பெரிய ஆளா ஆக்குவேன் அப்படின்னு இந்த அம்மா எவ்வளவு கனவு கொண்டிருப்பாங்க. அந்த கனவுக்காக அப்பா எவ்வளவு கஷ்டமா உழைச்சிருப்பாரு. அந்த உழைப்புலாம் எங்க போச்சு இன்னைக்கு? அவர் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு எவ்வளவு பெருமிதமா இருந்திருக்கும். என் பையன் சாதிச்சிட்டான்,
10th 12th காலேஜ் யாராலப்பா முடியும்? இவ்வளவு ஐடி கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிட்டாப்பா, அப்புறம் உன் பையன் ஐடில ஜாயின் பண்ணிட்டானா, சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு எல்லாரும் அவரை சுத்தி அவரு அந்த ஃபேமிலி ரொம்ப சியர்ஃபுல்லா ஹாப்பியா இருந்தாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய ஓவரால் அவங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்காங்க இல்லையா அபார்ட்மெண்ட்ல ஊர்ல இருக்கும்போது எல்லாமே ரொம்ப கௌரவமா பெருமிதமா இருந்த ஒரு ஃபேமிலி இந்த ஒரு ஒரு கட்டாஸ்ட்ரஃபின்னு சொல்லணும், பெரிய ஒரு இடி விழுந்த மாதிரி தான் தமிழ்ல சொல்லணும்னாக்க இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு இடி விழுந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த ஒரு சோக சம்பவம் ஆக்சுவலா. ரைட். ஸோ என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலா? ஸோ இவ்வளோ பெரிய அகாடமிக்ல லைன்ல இவ்வளோ சக்சஸ்ஃபுல்லான பர்சன். Now let's understand what really went wrong. Right? இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபேட்டல் டிசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு என்ன ஆச்சு? அந்த ஃபியூ மார்க்ஸ் பர்சன்ட் லாஸ் ஆனதுனாலயா? எக்ஸாக்ட்லி, தட்ஸ் த ரீசன். He was not able to accept the loss. நான் மார்க் குறைஞ்சிட்டேன், இது என்னது, இது why should I then அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் முடிவெடுத்தார். ஸோ இதோட ப்ராப்ளம் அவருக்கு மட்டும் இல்லை, அவருடைய ஃபேமிலிக்கும் வந்தது. அந்த ஏரியாவில் இருந்த மக்களுமே அதை ஃபீல் பண்ணாங்க. ஏன்னா நாளை என்ன பேசும்போது இந்த ஏரியாவில் இது மாதிரி இருக்காங்கப்பா அப்படிலாம் சொல்லும்போது என்ன ஆகும், அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அந்த பையனை ரொம்ப தூக்கி வச்சு பெருசா கொண்டாடினாங்க. நம்ம ஏரியால இருந்து ஒரு பையன் இந்த மாதிரி ஐடியை கிராக் பண்ணி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் போதுமே அந்த ஸ்கூல், அந்த பையன் படிச்ச ஸ்கூல்ல காலேஜ் எல்லா இடத்துல செலிப்ரேஷன் இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த ஸ்கூல்ல படிச்ச பாடம் நடத்துற டீச்சர்ஸ், அந்த காலேஜ் லெக்சரர்ஸ், இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பையனோட ஃபைனல் பொசிஷன்ல கலந்துக்கிட்டாங்க. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த வெரி சேட் பார்ட் ஆஃப் இட், பட் திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி. ரைட். இது ஏன் அந்த மென்டல் ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆனதுனால அந்த பையன் he took the fatal decision whereby he committed suicide. Right. So இந்த மாதிரி ஏதாவது நெகட்டிவான திஸ் வாஸ் மை பேட் டே ஆர் worst டே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க லைஃப்ல ஏதாவது நடந்திருக்கா? மேபி a loss of relative or marks ஏதாவது குறைஞ்சுதா, ஏதாவது நடந்திருக்கா உங்க லைஃப்ல? somebody wants to share? Anybody? Sir. Okay. Oh, somebody wants to share? மார்க்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணல. என்னோட எனக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே பெஸ்டா இருந்துச்சு ஸ்டடீஸ்லாம். பட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னால அவளுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாத காரணத்தினால அது கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆச்சு எனக்கு. சில எப்படி சொல்றது, எல்லாத்துலயும் ஓகேவா இருக்கேன், பட் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் அவளுக்கு வரல. ஆனா பிடிக்கும், பட் அது வரல அப்படி கொஞ்சம் இதா இருந்துச்சு. மைனஸா எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு என்கிட்ட. புரிஞ்சுதுமா. ஃபைன், லெட்ஸ் see how can we cope up on those. எல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடறப்ப எனக்கு ஆசையா இருக்கு. என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் கடைசியா பண்ணீங்க? when was the last time you played some sports or games? என்ன கேம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு? என்னது சார்? என்ன கேம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு? பேட்மிண்டன் பிடிக்கும் சார். ஷட்டில்காக். ஃபேண்டாஸ்டிக். லெட்ஸ் see இது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாமா செஷன்ல. சரியா? thank you. let's go ahead. சார். So in the negative mental health வருதுல்ல, let us take a deep dive on this. இதுக்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன? something is pushing me down psychologically. நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்தேன், all of a sudden இப்ப நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஃப்ரெண்டே இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டியூரிங் த ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் அண்ட் ஓவர்லோட் அண்ட் காம்படிஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னாக்கா, தட் இஸ் வேர் வி ஸ்டார்ட் அவர் லைஃப் இல்லையா? ஸ்கூல்ல, காலேஜ்ல இந்த மாதிரி இருக்கும்போது படிக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய அங்க நடக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்மளை எவ்வளவு தூரத்துக்கு பாதிக்குது. சரியா? அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அதுவும் லேடிஸ் ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு there are other dimensional problems as well இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்றோம்? ரைட். ஸோ அதெல்லாம் முக்கியமான காரணமா இருக்கு மெயின்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் தென் இன்ஃபேக்ட் சோஷியல் மீடியாவை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்ணலாமான்னு பார்த்தேன் அந்த சீக்வன்ஸ்ல. ஸோ தட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட் வி ஹாவ் டுடே. ரைட். நிறைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது பாசிட்டிவும் சரி நெகட்டிவும் சரி நிறைய இம்பாக்ட் இருக்குது, விச் இஸ் அஃபெக்டிங் அவர் மென்டல் ஈக்குலிபிரியம். நம்மளுடைய பீஸ் கெடுக்குது. மேபி அ பொலிட்டிக்கல் டாக்
ஆர் சம்படி இஸ் கெட்டிங் ஹர்ட், நம்மளுக்கு பிடிச்ச இன்னைக்கு இருக்கிற நிறைய பேர் பாருங்க, என்னோட ஃபேவரட் சினிமா ஸ்டாரோட படம் அந்த வருஷம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு சேர்ஃபுல்லான மூடு இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இது ஆடக்கூடிய டிலேஸ்னால கூட இதெல்லாம் இம்பாக்ட்லாமும் இருக்குது. அண்ட் தென் ஃபினான்ஷியல் ஏரியா, ரைட்? ஃபேமிலி எப்படி இருக்கு, சரியா? அப்பா அம்மாவோட ஃபினான்ஷியல் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, நம்மள எவ்வளவு தூரம் படிக்க வைக்க முடியுது, அந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன், அந்த காலேஜ்ல படிக்கணும்னு பார்த்தேன், என்னால் அதை பண்ண முடியல, ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் சேலஞ்சஸ் அதெல்லாமே இருக்கதான் செய்யுது. அண்ட் தென் ஃபேமிலி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அப்பாவோட ஆஃபீஸ்ல 4 பேர் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டாங்க அவருடைய பசங்கள்லாம். ஸோ என்னையும் இன்ஜினியரிங் படிக்க சொன்னாரு, அதனாலதான் அந்த கோர்ஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ரைட்? அது இன்ஸ்டியூட்டா இருக்கலாம், லொகேஷனா இருக்கலாம், டிசிப்ளினா இருக்கலாம், அந்த ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வெதர் இட் இஸ் இன்ஜினியரிங் ஆர் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கதான் இருக்கு. பிளஸ் உன்னோட கசின்ஸ் எல்லாம் யூஎஸ்ல இருக்காங்க, உன்னோட கசின்ஸ்லாம் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்க, அவங்க டாக்டரேட் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க பெரிய பெரிய கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க, ஸோ நீ நல்லா படிச்சாதான் அங்க போக முடியும். ஸோ அப்ப அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் தப்பா இல்ல, பட் என்ன ஆகுது, அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்டோட ஏரியாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ரெண்டுக்கும் மேட்சிங் ஆகுதா அப்படின்னு அவங்க பார்க்கணும். தட் இஸ் அனதர் ஏரியா விச் இஸ் டிரைவிங் த மென்டல் ஹெல்த். அண்ட் தென் கரியர் ஆன்சைட்டி. சரி, நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், படிச்சு முடிச்ச உடனே எத்தனை பேரு என்னென்ன மாதிரி வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கோமா? ஏதாவது கனவு கண்டிருக்கோமா? ஏன்னா ஸ்கூல்லயே இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்கல்ல. So that is another thing. அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணுமே, அந்த வேலைக்கு போனோமே நம்ம அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பாக்டிங் த மென்டல் ஹெல்த், ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயின் டிரைவர்ஸ். சரி, நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம், அதுக்கான முக்கியமான ரீசன்ஸும் பார்த்துட்டோம். இதை எப்படி மீட் அவுட் பண்றது ஆர் அட்ரஸ் பண்றது, இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ரைட், லெட் அஸ் see. முதல்ல சொசைட்டில ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம், ரீசன்ஸ் பலமே பாத்தீங்கன்னாக்க வெளியில இருந்து வரக்கூடிய காரணங்கள், சரியா? ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல சொசைட்டில பாக்குற நம்ம பாக்குறோம், பியர் ப்ரெஷர் இருக்கலாம், அந்த ஃப்ரெண்ட் அது பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு கூட இருக்கலாமா இருக்கும். இதுக்கு ஒண்ணுத்துக்கும் நம்மளுடைய இப்போ கண்ட்ரில ஆக்சுவலா என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கு, ரெஸ்பான்சஸ் எப்படி இருக்கு ஆஸ் அ கண்ட்ரி. இப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கே தெரியும் மென்டல் ஹெல்த் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு. அதுக்கு இல்லைன்னா இவ்வளவு ஃபோக்கஸ் கொடுத்துருப்பாங்களா? சரியா? பாருங்க, சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வரைக்கும் போயிருக்கு. இப்போ 2025ல ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி கண்ட்ரில இருக்கக்கூடியவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் என்ஷூர் பண்றதுக்கு அந்த கமிட்டி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து வந்திருக்கிறது. அண்ட் தென் ஃபர்தரா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, they have set up a call center or contact center னு சொல்லலாம், ஹெல்ப் டெஸ்க்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது செட் பண்ணி டெலிகால் பண்றது, ரைட்? மென்டல் ஹெல்த்துக்கு எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னாக்க ஐ கேன் வெரி வெல் கால் அப் திஸ் பர்டிகுலர் நம்பர், டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கூட இருக்கு அதுல, ரைட்? யூ நோ வாட், ஜஸ்ட் அ குவிக் கொஸ்டின், லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் இந்த டோல் ஃப்ரீக்கு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க, இந்த மென்டல் ஹெல்த் ஹெல்ப் டெஸ்க் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எனி கெஸ்? வைல்டு கெஸ்? பிக் நம்பருக்கு நீங்க போலாம் ஆக்சுவலா. 50K. Very less. Very, very less. 1C. Right. So என்ன இருக்குனாக்க லிட்டரலி இட்ஸ் ஓவர் a million சே 10 லேக்ல இருந்து 18 லேக் அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ நினைச்சு பாருங்க, அவ்வளவு தூரத்துக்கு கவர்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆக்டிவிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் தென் கவர்மெண்டோட சே கைடன்ஸ் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், சரியா, ரூல்ஸ் எல்லாம் மாத்திருக்காங்க. எப்படி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயே அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் ஏரியாவை ஷிஃப்ட் பண்றாங்க, ரைட்? இப்போ இன்ஃபேக்ட் இப்போ நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நீங்களே, இப்போ இருக்கக்கூடிய நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொசிஷன் இருக்கு, ஒரு ரோல் இருக்கு. அதுக்கு சோஷியல் ஒர்க் படிச்சவங்க, மென்டல் சைக்காட்ரி படிச்சவங்க, மெடிக்கல் ஹெல்த் படிச்சவங்க, இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸை அங்க எம்ப்ளாய் பண்றாங்க,
so that the student, in case if that person has got any problems, mental problems there இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அது கிளாஸ்ல அடுத்த பசங்க புல்லி பண்றதா கூட இருக்கலாம், ஆறு மார்க்ஸ் கம்மியா இருக்கலாமா இருக்கும், இல்லை சப்ஜெக்ட் புரியல, எனக்கு மார்க்கு செட்டே ஆகல, எனக்கு இந்த கோர்ஸே வேண்டாம், எது வேணா இருக்கலாமா இருக்கும், இல்லை வீட்டில் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பசங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர் will discuss and counsel the student to ensure that the student is helped with by all means. நிறைய அவங்களுக்கு suggestions, recommendations கொடுப்பாங்க, right? இப்ப coming to you, tell me, there is one important person actually. That person can help you to ensure your mental health is very good. அது யார் சொல்லுங்க பாப்போம், கெஸ் பண்ணுங்க. There is a VIP who will help you to ensure that your mental health is taken care. நீங்க சைக்கலாஜிக்கலா நல்லா ஃபிட்டா இருப்பீங்க, ஹாப்பியா இருப்பீங்க, அது பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருக்காரு. பை த வே, சிரி எல்லாம் சொல்லாதீங்க. யார் இந்த பர்சன்? எனி கெஸ்? It is none other than you, right? நீங்க தான். So you need to be friend of yours, right? So let's go ahead and please feel free. ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. if you want to இல்ல சார் நீங்க சொல்றது இந்த இடம் எனக்கு கனெக்ட் ஆகல அப்படின்னு ஏதாவது கூடாலும் சரி, very well you can stop me, please. Okay, so how do you help yourself first of all, right? So that is where the solution is. Take up a hobby, right? It can be anything. Hobby na enna nama paathutom, something that you do on a regular basis which gives you kind of relaxation, cheer and joy, right? And it slowly becomes your routine activity. It can be music. இங்க யாருக்காவது ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா ஒரு ஹாபி இருக்கா? ஜென்ரலா ஹாபினால என்ன சொல்லுவாங்க? பெயிண்டிங், சிங்கிங், இல்லைன்னா மியூசிக்லாம் இல்லை, டிராயிங் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ வேற ஏதாவது ஹாபி இருக்கா? டிஃப்ரெண்டா ஏதாவது ஹாபியா இருக்காது? Anybody like to share? சும்மா இருப்பேன் சார், எதுவும் பண்ணாம. Sorry? எதுவுமே பண்ணாம சும்மா இருக்கிறது. ஏதாவது பண்ணா அது பேர் ஹாபி, பட் எதுவுமே பண்ணாம இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஹாபி. சம்டைம்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுவேன், எல்லா டைமும் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். அது ஒரு ரிலாக்சேஷன் கொடுக்குது. பண்ணாம உட்கார்ந்திருப்பேன், ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்கார்ந்திருப்பேன். Maybe some people call it meditation. ஹரிணியும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்காங்க, போயம் ரைட்டிங் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. வாவ், அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் அஃப்கோர்ஸ் நாட் இன் திஸ் கான்டெக்ட், அந்த ப்ரீவியஸ் கான்டெக்ட்ல வந்து வின்னரஸையும் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 10th கிளாஸ் மார்க்ஸ் கம்மியா வந்தப்போ வந்து ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இஃப் யூ ரீட் த சாட் ரைட். Thank you everybody. Sorry, சாய் நீங்க பாத்துக்கிறீங்க இல்லையா சாட்டை? நான் பாக்குறேங்க. ஓகே. Thank you சாய், thank you, I appreciate. So அந்த 10th ஸ்கூல் மார்க்ஸ் பாருங்க, that is there actually. It is with many people. ஸ்கூல்னாக்க இதெல்லாம் குறையும் போது, நம்மளுக்கு மார்க்ஸ் குறையும் போது, ஆஹா நான் 80 90 எதிர்பார்த்தேன், இல்லை சென்டம் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அண்ட் யூனோ வாட், அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா ஏன் திருப்பி இதை பேசிட்டு இருக்கேன்னாக்க, எந்த மாதிரியான ஒரு என்ன இதெல்லாம் ஒரு விஷயமான்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்லாம் வந்திருக்கு. வெரி வெரி ஐம் டாக்கிங் அபவுட் சே சம் 25-30 years பேக், சரியா? அப்போ முத நாள் ஈவினிங் ஸ்கூல் 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் நியூஸ் பேப்பர்ல வரும். இன்னைக்கு இப்ப நீங்க பாக்குறீங்களா ஆன்லைன்ல, அப்படி கிடையாது, எல்லாம் நியூஸ் பேப்பர்ல வரும். இன்னைக்கு சாயங்காலம் மாலை மலர், மாலை முரசு அதெல்லாம் இருக்கும். ஈவினிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல, அதுல முதல்ல வந்துடும். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மார்னிங் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் இருக்குல்ல, அதுல வரும் தினமலர், தினமணி அந்த மாதிரிலாம் வரும். அன்பார்ச்சுனேட்லி என்ன ஆகும்னாக்க, நியூஸ் பேப்பர்னாலே உங்களுக்கு பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ், பிரிண்டிங் ஒமிஷன்ஸ், அது வேணுமே பண்றது இல்லை அவங்க. இது மிஸ்டேக்ஸ், இட் ஹேப்பன்ஸ். என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய தடவை அவங்க அப்பாலஜிஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்பாலஜிஸ் இதுலயும் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அவருடைய நம்பர், அவருடைய எக்ஸாமினேஷன் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அது இன்னைக்கு சாயங்காலம் மாலை மலர், மாலை முரசுல பாக்குறாரு, வரல, ரைட்டா? ஸோ ஹி ஃபெல்ட் தட் பர்சன் ஃபீல்ஸ் வெரி பேட் and that person ends or her life actually. இது என்ன ஆகுது, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்க்கும்போது தினமலர்ல வருது இந்த நம்பர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் மாலை மலர் நியூஸ் பேப்பர்ல, ஈவினிங் நியூஸ் பேப்பர்ல
சாரி இந்த நம்பர்ஸ்லாம் மிஸ் ஆயிருந்தது, தமிழ்ல சொன்னா விடுபட்ட எண்கள்னு சொல்லி இந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதுல செத்து போன பர்சனோட நம்பர் இருக்கு. இது என்னன்னு சொல்றது இன்னைக்கு, ரைட்? ஸோ என்ன ஆயிருக்கு, ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் எங்க போச்சு, அது அந்த ஃபிளைட் எங்க கொண்டு போயிடுச்சு பாத்தீங்களா? ஸோ இட் இஸ் நாட் சப்போஸ் டு ஹேப்பன் தட் வே. அதுதான் லைஃப். இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ஹாபிஸ்க்குள்ள போனீங்கன்னா கத்துப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I mean, let us take, I mean, go one by one actually, right? So, basically, என்ன அது ஹாபில, you are repeating something, right? ஹாபிங்கிறது உங்களுடைய மீன் பிளசண்டா ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது, அண்ட் யூ ஆர் ரிப்பீட்டிங் தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிராயிங்கே எடுத்துப்போமே, இல்லைன்னா ஈவினிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி எடுத்துப்போம். சில பேர்லாம் இப்போ ஜிம்முக்கு போறாங்க ஹாப்பியா, ரைட்? ஸோ அதை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அந்த டைம் வர வர ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க பாக்குற மற்ற ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த ஆக்டிவிட்டி தட் யூ நார்மலி லவ் டு டூ. நீங்க நார்மலா ஆரம்பிச்சது டைம் பாஸ்க்கா பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு, அது புக் ரீடிங்கா இருக்கலாம், மியூசிக்கா இருக்கலாம், அண்ட் யூ ஸ்லோலி தட் யூ ஆர் கெட்டிங் acclimatized with that, and then you become you go on a autopilot mode. நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்க. மணி 5 ஆனால என்ன பண்றீங்க, சரிப்பா நான் கிரவுண்டு கிளம்புறேன்ப்பா, இல்லைன்னா நைட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 மணினாக்க ஆட்டோமேட்டிக் உங்க மைண்ட் என்ன பண்ணும், அந்த பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷோ இல்லை கலர் கிரையான்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், பென்சில்ல நீங்க ரஃப் நோட் புக்ல ஒரு கேரி கேச்சர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வரையறது கூட இருக்கிறது கூட சொல்லுவாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க மைண்ட் தேட ஆரம்பிக்கும், நீங்க உள்ள போயிடுவீங்க, ரைட்? அண்ட் ஸோ என்ன ஆகுது, அங்கே உள்ள போக போக நீங்க அந்த ஆக்டிவிட்டி உள்ள உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்டையும் பாடி பிசிக்கலாவும் அது கைனடிக்கா ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும், ரெக்கார்ட் ஆயிடும், சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ரெகுலரா ஒரு இடத்துக்கு பைக்ல போறீங்க, இல்லை நடந்து போறீங்க, சைக்கிள்லயே போறீங்க. ரெகுலரா போற ரூட்ல நீங்க யார்ட்டையாவது அட்ரஸ் கேட்பீங்களா? எங்க இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போனோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்டா செகண்ட் லெஃப்டா, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ரைட்? அதுல உங்களுக்கு எந்த விதமான கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போறது கிடையாது, ரைட்? ஸோ அது அதே மாதிரி பைக் ரைடிங் எடுத்துக்கோங்க, சைக்கிள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க சாவி போட்டுட்டு, சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் அது. பட் இதை ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? சைக்கிளே எடுத்துப்போம் எல்லாருமே, ரைட்? சைக்கிளை ஓட்டுறதுக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சோம், சைக்கிளை போட்டு நம்ம கீழே விழுந்துருவோமோ அப்படின்னு பயம் இருந்தது. அந்த பயத்தை காங்கர் பண்ணோம், குட்டி சைக்கிளை வாங்கினோம், அதுல காலை உட்காந்து பின்னாடி அப்பாவோ அம்மாவோ யாரோ பிடிச்சிக்கிட்டாங்க, அண்ணனோ சிதப்பாவோ, சைக்கிள் ஓட்ட ஆரம்பிச்சோம். அண்ட் தென் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் ரெகுலர்லி டூயிங் தட், இட் பிகம்ஸ் அ ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி, ரிப்பீட்டட் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி சாவி போடவே எனக்கு தெரியாது, எப்படி இது வந்து இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓட்டிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு நம்ம லைஃப்ல. அதெல்லாம் நீங்க யோசனை பண்ணி பார்க்கணும், சரியா? ஒரு விஷயத்துக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சோம், ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட். நம்ம எழுதுறதுக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சோம், வீட்டுல யாராவது கையை பிடிச்சு எழுத சொல்லி கொடுத்தாங்க, கரெக்ட்? Everybody agree? Right. So that is what hobby is all about. It takes you above your regular academics, and it is a pleasure giving activity, correct? And the hobby la actually, so என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு? ஓகே, இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரைட்? ஸோ இதுல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கு, அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்? நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அது எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம், பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, பிசிக்கல், மென்டல், சோஷியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கூட அனுஷா சொன்னாங்க, டெம்பிளுக்கு போவேன் நான், டெம்பிளுக்கு போகும்போது ஐ ஃபீல் பிட் ரிலாக்ஸ்ட், அங்கே போனால் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஸோ அதை மிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தெர் இஸ் ஐ மீன் unseen connection. Either whether you believe in God, then you would consider that as a spiritual activity. If you are not, then we can consider that as a natural activity. பல பேர் பீச்சுக்கு போவாங்க, பீச்சுக்கு போயிட்டு அது ரெகுலரா போயிடுவாங்க, அந்த டயத்துக்கு அங்க போய் உட்காந்து அந்த வேவ்ஸ் பாக்குறாங்க இல்லையா? எனிபடி who has not gone to the beach? பீச்சுக்கு வரைக்கும் நான் போனதே இல்லை, அப்படி யாரும் இருக்கீங்களா? அது மெரினா பீச்சோ வெளியூர் எந்த பீச்சா இருந்தாலும் சரி, அங்க போய் உட்காந்துட்டு அங்க உட்காந்து அலையை பார்த்துட்டு இருப்போம், கரெக்டா? அது இயற்கையா நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அது. ஸோ யூ கனெக்ட் வித் த நேச்சர். ஒரு அலையா மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா காம் டவுன் ஆகுது, அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும். அந்த ரிலாக்ஸேஷனை நம்ம என்ஜாய் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் நேச்சுரல் எப்படி சொன்னாலும் சரி. அண்ட் தென் பிசிக்கல்,
Anybody going to gym here? நான் ஜிம்முக்கு போனேன், கொஞ்ச நாள் போனேன், அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் ஆரம்பிச்சேன், அப்படி யாரும் இருக்குமா? யாராவது ஜிம்முக்கு போயிருக்கீங்களா, இல்ல போயிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ? ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஜிம்முக்கு போனாலும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போனாலும் சரி, இப்போ உங்க அனுஷா சொன்ன மாதிரி ஷட்டில் பேட்மிண்டன் விளையாடும் போது ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் தட் யூ வில் ஹேவ். பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அஜிலிட்டி, ரைட்? டக்கு டக்கு நீங்க மூவ் பண்ணணும். அது கிரிக்கெட்ல எடுத்தாலும் சரி, ஷட்டில் பேட்மிண்டனும் சரி. ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் பிவி சிந்து, ரைட்? எந்த மாதிரியான தியாகங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்மளுக்கு ஒலிம்பிக்காக, இந்தியாவுக்காக அவங்க கோல்டு மெடல் அடிச்சு, சில்வர் மெடலும் ஜெயிச்சு வந்திருக்காங்க. கண்டினியூஸ்லி ஷி ஹஸ் பீன் கைண்ட் ஆஃப் சாம்பியன், ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு பிசிக்கல் பெனிஃபிட் அங்கே ஹியூஜா இருக்கு. ஆக்சுவலா உங்களுடைய ஸ்பீடு அண்ட் யுவர் அஜிலிட்டி அண்ட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், என்டியூரன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அதுல, ரைட்? அண்ட் தென் த சேம் திங் இஸ் ஆல் அபவுட் மென்டல் ஹெல்த், ரைட்? அவினாஷ் சாப்லே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒலிம்பிக் அத்லீட் இருக்காரு ஆக்சுவலா இந்தியால. he was an ex not ex actually, even today is actually ஒரு நம்ம இந்தியன் ஆர்மியில இருந்துட்டு இருக்காரு. இப்ப அவரு சுபேதார் மேஜராவும் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா 3000 meters ஸ்டீப்பிள் சேஸ், சரியா? அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாரு அவரு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு இந்தியால. அவர் தான் குவாலிஃபை ஆயிருக்காரு ஆஃப்டர் 25 or 30 years. இவருக்கு யாரும் குவாலிஃபை ஆனதே இல்லை. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி ஆரம்பிச்சதுனாக்கா, நார்மலா ஒரு ஹாபியா தான் ஆரம்பிச்சது. அண்ட் தென் இட் டேக்ஸ் யூ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். என்ன மாதிரி லெவல்ஸ் அதை பார்க்கலாம். Apart from physical, mental, spiritual and social connects and all those things, let's think about the career, right? So this is where I would like to share couple of success stories, right? இப்போ நீங்க எல்லாமே இப்போ காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, பல பேர் படிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த கடத்துலயும் இருப்பீங்க. ரெசியூம்ல ஹாபிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷனை சில பேர் ஆட் பண்றாங்க, சில பேர் ஆட் பண்றாங்க. பட் கம்பெனிஸ் தே வேல்யூ யுவர் ஹாபிஸ், ரைட்? சரி, இப்போ நீங்க கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டீங்க, ரைட்? முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஒரு 3 months இருக்கீங்க, or 2 months, or whatever the duration, 6 months or whatever it is, for trying for a job. இந்த டைம் கேப்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, ரைட்? That is one of the key questions, guys. Please remember, this is one of the key questions asked during the interview, right? So அங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, basically they are trying to understand how you have been balancing yourself. ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும். இப்போ நீங்க காலேஜுக்கும் போல அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ஆகல, அப்போ என்ன பண்றீங்க? How are you managing your time? How are you managing your whether you call it as boredom, whatever it is, சரியா? அதனால இந்த ஹாபி ஏதாவது பண்றீங்களா அப்படின்னாக்கா அதை எந்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க? ஸோ அதெல்லாமே இப்போ கேட்கறாங்க. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ ஃபேக்டர்ஸ், ப்ளீஸ் ரிமெம்பர். அண்ட் ஏன்னா அது லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நீங்க இண்டிவிஜுவலா ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் சரி, டீமோட சேர்ந்து பண்ணாலும் சரி, பண்ணும்போது நிறைய அதுல இந்த டீம் ஒர்க் அதெல்லாமும் இருக்குது, சரியா? அண்ட் சக்சஸ் ஸ்டோரி 1, என்னோட க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட். சக்சஸ் ஸ்டோரினாலே வெரி பாப்புலர் பீப்புள் தான் ஒன்று நம்ம யோசிக்கிறோம். லெட் அஸ் திங்க் ஆஃப் அவர் ஓன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், சரியா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் சொன்னது விஐபி யாரு, நீங்க தான் விஐபின்னு சொன்னேன். உங்க சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்களும் அவங்களுக்கு ஃபார் தேர் ஓன் செல்ஃப்ஸ் they are VIPs, right? அதனால உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களே நீங்களே யோசிக்கலாம், இல்ல நீங்களாவே கூட இருக்கலாமா இருக்கும். ஒரு நார்மல் ஸ்கூல் கேர்ள் ஆக்சுவலி, she used to draw, லிட்டரா ஸ்கிரிபிள் பண்ணுவா சின்ன வயசுல எல்லாம். அங்கிள் நான் ட்ரீ வரைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வர எல்லார்ட்டையும் காமிச்சிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் many of them they really appreciated, encouraged her. And today அந்த ஒரு ஸ்கிரிபிளிங் பண்றக்கூடிய அந்த ஹாபி இருந்தது இல்லையா? ஏன்னா படிக்கிறது பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. But this was giving her, cheerful mood actually on a daily basis. So she used to do, and that habit has, that hobby basically has brought her today to NIT. சரியா? இன்னைக்கு ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. Now she is again drawing, but engineering drawing, right? இதுக்கு எல்லாருமே விதை எங்க இருந்திருக்கு? ஸ்கூல் ஹுட் டேஸ்ல நார்மலா ரஃப் நோட் புக்லயோ இல்ல வீட்டுல இருக்கிற பேப்பர்ஸ் எடுத்து டிராயிங் வரைய ஆரம்பிச்சது. And then another interesting person very close to me, this person literally he failed a couple of times during the school actually education.
அண்ட் அதோட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன வரும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அண்ட் ஸ்டில் he picked up this hobby. நான் சரி ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது யோகா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹாபியா ஆரம்பிச்சது. he continued, went on to do the MSc Yogic Science in Bangalore, Vivekananda International Yoga University, and today he is a known yoga therapist in the I can say southern part of Tamil Nadu. Very well known. He goes as a judge for many of the yoga competitions. நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ இந்த ரெண்டு பேருக்குமே அந்த ஹாபி எப்படி இருந்தது? ஒரு நார்மல் ஒரு டைம் பாஸா தான் ஆரம்பிச்சது. அண்ட் தே கண்டினியூட் அண்ட் தட் பிகேம் ரெகுலர் ஹாபி. அண்ட் ஸ்லோலி இட் காட் இன்ஜஸ்டட். ஆக்சுவலி உள்ள போக போக ஊறுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்க உடம்புக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஊறி ஊறி டெய்லி 10 மணிக்கு எழுந்த உடனே இத்தனைக்கு அந்த பொண்ணு காலையில் எழுந்த உடனே டிராயிங் போட ஆரம்பிச்சிருவா. சரிங்க, யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி பேஷனா மாறி டுடே தட் ஹாஸ் சேஞ்ச்ட் டு தேர் லைஃப் லைன் ஃபேக்டர், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் த கைண்ட் ஆஃப் டிரான்சிஷன் ஜேர்னி. நார்மலா ஒரு ஹாபியா ஆரம்பிச்சது பேஷனா மாறுது, தென் டுடே இட் ஹாஸ் பிகம் தேர் லைஃப், ரைட்? ஸோ தென் where do we start? இல்லை நான் ஏற்கனவே இருந்தது, இப்போ அதை அப்படியே ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா இட் இஸ் ஹெல்பிங் யூ டு ரீடிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை எப்படி நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சம்திங், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் யூ கோ பேக் டு யுவர் ஸ்கூல்ஹுட் டேஸ். சைல்ட்ஹுட் டேஸ்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது. யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் ஆர் ஸ்டார்ட் ஜாட்டிங் டவுன் ஒன் பை ஒன். அது மலையால் நனையிறது எனக்கு பிடிக்கும், பக்கத்து விட்டு மளிகை கடையில் போயிட்டு நான் முட்டாய் வாங்கி சாப்பிடுவேன். இட் கேன் பி எனிதிங், இட் கேன் பி சோ ஃபன்னி. டு நாட் திங்க் அதர்வைஸ். ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஜாட்டிங் டவுன் திங்ஸ். அதுல வரும்போது என்ன ஆகும், உங்களை அறியாம அந்த ஆக்டிவிட்டி உள்ள வந்துடும். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஆக்டிவிட்டி, அந்த லிஸ்ட்லேயே பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஸோ நம்பர் 1. நம்பர் 2, இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் விசிட் எனி பிளேஸ். அது காலேஜ் ஆகட்டும், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடாகட்டும், வேற எனி பிளேஸ் ஃபார் தட் மேட்டர், நாட் நெசசரிலி ஷாப்பிங் மால்ஸ், பீச் ஆகட்டும், எங்க வேணா போகலாம் நீங்க, ரைட்? அங்க போயிட்டு ஜஸ்ட் அப்சர்வ் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு. இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியா கூட இருக்கலாமா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டீம் ஃபுல்லாவே ஐஏஎஸ்கா படிச்சுட்டு இருக்காங்க, இந்த டீம் ஃபுல்லா டாக்டருக்கா ப்ரிப்பேர் பண்ற டீம், அவன்கிட்ட போனாலே அவன் இதை பத்தி தான் பேசுவான். ஸோ அந்த மாதிரி டீம்லாமும் போங்க. அந்த குட்டி குட்டி கம்யூனிட்டிஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, லைக் மைண்டட் பீப்புள், பியர் குரூப் இருக்கும், அது மாதிரி இடத்துக்குலாம் போங்க. அண்ட் there will be a call for you, right? Something will automatically call you. And illa something illa, there are certain things, 3 or 4 items are calling me அப்படினு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தாட் வந்ததுன்னா pick up whatever comes the way actually, right? உங்களுக்கு ஒரு லைட்னிங் வருது, எதுல இருந்து வருதோ அதுல இருந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டட் ரெகுலரா பண்ண ஆரம்பிங்க. அட்லீஸ்ட் 30 minutes or 40 minutes on a regular basis பண்ணுங்க. உள்ள போக போக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு, இது அதுல இருந்து நீங்க என்ன ஸ்லோவா நீங்க அட்வான்ஸ் ஆவீங்க, ரைட்? கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷட்டில் பேட் கேமா இருக்கட்டும், இல்ல கிரிக்கெட் ஆகட்டும், இல்ல டிராயிங்கா இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பண்ற டிராயிங்கை பார்த்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே சிரிப்பு வரும், ரைட்? அண்ட் ஷீ டஸ் தட். இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கா அந்த பொண்ணு, எங்கிட்ட காட்டுறா, அங்கிள் இதுதான் நான் அதுல பண்ண டிராயிங் பாருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்லோலி கம் டு யூ ஆக்சுவலி. அண்ட் ஹாவ் சம் பேஷன்ஸ். எல்லாமே டக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ரோம் வாஸ் நாட் பில்ட் ஆன் a single night அப்படிம்பாங்க. அப்படி மந்திரம் போறதுக்கு நடக்காது எதுவுமே. மேஜிக் வாண்டு கிடையாது, கையில மந்திரம் கொள்ளலாம் கிடையாது. திஸ் இஸ் லைஃப். சினிமால தான் 5 நிமிஷம் ஒரு பாட்டு பாடினாங்கன்னாக்க டக்குன்னு ஹீரோ நார்மல் லெவல்ல இருந்து லிட்டரலி ஹீரோ ஆயிடுவாரு. அவரு கிராஜுவேஷன் முடிக்கிறதாகட்டும், வேலையாகட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ், எனிதிங் ஃபார் தட் மேட்டர். அதே மாதிரி பியர் குரூப், அந்த ஆக்டிவிட்டியை யார் யார் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டூ சம் கார்டனிங், ரைட்? அந்த கார்டனிங் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ஆகட்டும், அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஷார்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. அந்த கார்டனிங் சேனல்ஸ் தான் இருக்கும். அதுல கமெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த பக்கம் இருக்கேன், எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ண வாங்கன்னு வாலண்டியர் கால் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் கோ அண்ட் டூ தட், ரைட்? அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்ற சோஷியல் கனெக்ட்ஸ்லாமும் கிடைக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ ஹேவ் ஃபார் யூ. இது எல்லாமே பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு கட்டத்துல. அண்ட் have you ever got this kind of question? இது நான் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றேன், இது பர்ஃபெக்ஷனுக்காக நான் பண்ணணும், இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம்ப்பா, ஜஸ்ட் பண்ணா போதும்ப்பா, எனக்கு மனசு ஹாப்பியா இருக்கு, அதுதான் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஐ வாண்ட் யூ டு ரெஸ்பாண்ட் on a individual basis. Anusha, you want to take this question first, then we'll go to Viswa. Any habit நீங்க பண்ணது சார் repeat questions எனக்கு தான். So which side you vote for? Fulfillment-க்கா நீங்க பண்ணுவீங்களா ஒரு ஹாபிய, இல்ல பெர்ஃபெக்ஷன் பண்ணனும் அப்படினு பண்ணுவீங்களா? எப்படி சார்? ஒரு ஹாபி நீங்க பண்றீங்க, அந்த ஹாபி அதை பக்காவா 100% பண்ணணும், பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? இல்ல அது பண்ணாலே போதும், இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி, திருப்தி வரும், சந்தோஷம் வரும், ரிலாக்ஸ்ட் ஆயிடுவேன், மூடு மாறிடும் அப்படின்னு பண்ணுவீங்களா? அதை ஃபுல்ஃபில்லா பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேன் சார். நான் வந்து அதை செஞ்சா போதும், அது செய்யலைன்னா ஒரு மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்காது. அது செஞ்சுட்டோம் அதுல ஓகே அப்படின்னா ஒரு 5 minutes அதை பண்ணா கூட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை இருக்கும். ஓகேடா, மைண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும். அடுத்த ஒர்க்க பார்க்க போகணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, லெட்ஸ் செக் வித் அதர்ஸ். அக்ஷயா, அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்றீங்களா? ஏதாவது ஒரு ஹாபியை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாக்க அந்த ஹாபியை பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்னு நினைப்பீங்களா? இல்ல ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் பண்ணா எனக்கு மனசுக்கு திருப்தியா இருக்கணும் அதுக்காக நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஏன் முகமது, யூ கேன் ஆல்சோ ரெஸ்பாண்ட். Akila, Harini. Darshini was another person who responded in the chat for some other question. Okay. So Darshini, நீங்க கூட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். Or you want to type in the chat, you can type also. Yeah, that is also fine. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிரிக்கெட்டே விளையாடுறீங்க, இல்லை கார்டனிங்கே பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா, இல்லை மியூசிக், லெட் அஸ் டேக் மியூசிக். மியூசிக்லலாம் இப்போ ஐ மீன் இந்த அனிருத் மியூசிக்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன், எனக்கு கேட்டால் போதும், அதெல்லாம் அது எப்படி இருந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பீங்களா? ஐ மீன் கேட்டாலே எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும், நம்மளும் அதை பாடுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை பாடினாலே பர்ஃபெக்டாக பாடணும். அந்த பாத்ரூம் சிங்கர்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, எனிபடி ஹியர் பாத்ரூம் சிங்கர்ஸ்? ஃபேமஸா சொல்லுவாங்க தெரியுமா, பாத்ரூம் சிங்கர், பாத்ரூம் போனாலே பாட ஆரம்பிச்சுவான் பாவன் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது இருக்கீங்களா? ஓகே, ஹரிணி ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஹேண்ட். ஹரிணி wanted to tell something. ஓ, நீங்க தான் சொன்னீங்களா? I think it was Harini. Okay, fine. And I confess, I used to be a bathroom singer. அந்த ஹேபிட் ஆக்சுவலா இப்போ ஐ மீன் அந்த ஹாபி பாத்தீங்கன்னாக்க இப்போ எந்த அளவுக்கு இப்போ எனக்கு உடனே விட்டுருக்குனாக்க, ஐ எம் டேக்கிங் அப் கிளாஸஸ் ஆக்சுவலி ஃபார் கிட்ஸ். அது ஐ மீன் ரெகுலர் திருப்பாவை, திருவம்பாவை, இல்லை பஜன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் இப்போ ஸோ அந்த சிங்கிங் ஹாபி நார்மலா ஒரு ஹாபியும் ஆரம்பிச்சது, நீங்க அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிருக்கு. இப்போ கிட்ஸ் ஆர் சின்சியர்லி ஜாயினிங் த செஷன் அண்ட் ரெகுலரா வராங்க, ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன். அடுத்த லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு என்னோட லைஃப்ல, ரைட்? So what is in your life? How do you want to take it up? This is what you need to think. This is the key takeaway, right? நம்ம என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு லைஃப்ல பார்த்துட்டோம், இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பார்த்தோம் இல்லையா, என்னென்ன மாதிரி மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ், மென்டல் ஹெல்த் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், அது பேலன்ஸ்டா இல்லை அப்படின்னாக்க என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். we I mean checked on the anxiety and then stress, pressure. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களாம் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரிலாம் ப்ரெஷர்லாம் இருக்கும் அதெல்லாமும் பார்த்தோம். அது மார்க்ஸ் ஆகட்டும், கம்பேரிசன், ஃபேமிலி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், சோஷியல் ப்ரெஷர், பியர் குரூப், இதெல்லாம் பார்த்தோம். அண்ட் அதை கோப்பிங் மெக்கானிசம், ரைட்? அதுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஐ மீன் கண்ட்ரி வைடு கவர்மெண்ட் ஆகட்டும், சுப்ரீம் கோர்ட் ஆகட்டும், இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு, அண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அவங்களாம் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அதை சின்சியராக எடுத்து எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறாங்க, அதையும் பார்த்தோம். அண்ட் தென் it is you, the VIP, who has to befriend yourself and work on yourself. First of all, let us identify, okay, what is my area of interest? அதுல என்ன ஒரு ஹாபியை நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஜட்ஜ். ஏன்னா அது பர்சன் டு பர்சன் மாறும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு ஹாபியா இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு டைம் வேஸ்டா கூட தோணலாம், ரைட்? எதுக்கு அவங்க டைம் கில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அதில் அவங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் இஸ் யூ who has to think.
அண்ட் லெட் அஸ் ரிமெம்பர், இல்லை நான் படிக்கிறேன், எனக்கு நிறைய மார்க்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு இந்த கம்பெனிலாம் வேலை கிடைச்சிடும், கேம்பஸ் எம்ப்ளாய் கிடைச்சிடும், இல்லை எனக்கு சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எனக்கு எல்லாமே கிடைச்சிடும். ஃபைன், யுவர் கரியர் வில் பி தேர் ஆக்சுவலி. அண்ட் ஹவ் அபவுட் யுவர் லைஃப்? நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்த்தோம், ரைட்? சக்சஸ்ஃபுல் எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம், நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்த்தோம். ஸோ வேர் டு யூ வாண்ட் டு பி? விச் டைரக்ஷன் யூ வாண்ட் டு ட்ராவல் இஸ் த கொஸ்டின் தட் யூ ஹாவ் டு சிட் பேக், திங்க், அசஸ் பண்ணுங்க அண்ட் டேக் அ டெசிஷன். இட் கேன் பி 3 or 4 items as well. நம்ம பார்த்த மாதிரி 2-3 ஐட்டம் ஒரு ஹாபியா கூட இருக்கலாமா இருக்கும். ஸ்டார்ட் டூயிங் சம்திங் இன் த மார்னிங், சம்திங் இன் த ஈவினிங், அண்ட் தென் that protects your mental health and gives you a lot of physical, social, and other benefits as well. Right. So with that, we have come to the end of the session. Any questions, comments, feedback, feel free to do so, and we'll discuss on those factors as well. யாராவது ஏதாவது சொல்லணுமா? ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருக்கா? Something you want to share, positive, negative? Whomsoever has not given any feedback so far, நிறைய பேர் பார்த்து நானும் ஸ்க்ரீன்ல இருக்கீங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு இல்லைன்னா சாட்ல கூட சாய் சார் சொன்ன மாதிரி சாட்ல கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஃபீல் ஃப்ரீ. there is nothing to hide or being judged here. ட்ரைனிங்ல வந்தா எப்போதுமே நீங்க ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு ட்ரைனிங்கோ, ஒரு வெபினாரோ, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் செஷனோ எது நடந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் யுவர் தாட்ஸ். சரியா? there is nothing there is no question or comment or feedback which is brilliant or which doesn't make sense. Do not worry or think otherwise. இந்த மாதிரி இடத்துல வரும்போது be selfish. அடுத்தவங்க நினைப்பாங்க அதெல்லாம் that is none of my business. எனக்கு இதை புரிஞ்சுக்கணும், இல்லை இந்த கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணணும், ஏதாவது தப்பா நினைச்சுப்பாங்களா? that is not my problem, right? So be just like that. Yes, sir. Ziyad has a question. He has raised his hand. Please, yeah, go ahead. அண்ணா, இப்போ நம்ம ஒரு ஹாபி வந்துட்டு எப்பயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பட் ஒரு சில சுச்சுவேஷனால நம்ம பண்ண முடியலன்னா அது மென்டலி இல்லாட்டி எமோஷனல் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆகுமா? பிகாஸ் இப்போ நான் காலேஜ்ல ஹாஸ்டல்ல தங்கி படிக்கிறேன். வீட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு ஃபீலிங் எதுவாக இருந்தாலுமே, சும்மா இருக்கும்போதும் சரி, அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் ஏதாச்சும். பட் இங்கே வந்ததுலேருந்து கரெக்டாக சாப்பிட முடியல. ஸ்நாக்ஸ் வாங்கணும்னு நினைச்சாலுமே ரொம்ப செலவாகுது. அதனால அந்த ஹாபியை கொஞ்சம் விட்டு போற மாதிரி இருக்கு. அதனால ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வருமானா? See, that again depends on you. இப்போ என்ன பண்ணலாம், 2-3 ஆங்கிள் இருக்குது ஆக்சுவலா அதுக்கு. ஒன்னு, அந்த ஹாபியை நீங்க என்ன பண்ணலாம், how you want to define that, அதோட பிளஸ் மைனஸ் நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க. சரியா? இன்ஃபேக்ட் யூ have already done that. அதுக்கு காஸ்ட்லியா இருக்கு, வெளியில வாங்கும்போது ஹெல்த் நல்லா இருக்குமா, இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. சரி, இப்போ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்? ஒரு வழி என்னன்னாக்கா, அக்செப்ட் இந்த ரியாலிட்டி. செகண்ட் திங், அதுக்கு அப்படியே விட்டுலாமா அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, கம்ப்ளீட்டா ஜீரோ பண்ண முடியுமா? முடிஞ்சதுன்னா கிரேட். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, அதை ரீப்ளேஸ் பண்றது, இல்லைனாக்கா நம்மளுடைய ஃபோக்கஸை டைவர்ட் பண்றது. ரைட்? அந்த நேரத்துல வேற என்ன பண்ணலாம்? ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சினிமாவில் ஆக்சுவலா நீங்க எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இவரு நம்ம ஃபேமஸ் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துப்போமே, ரஜினிகாந்தோட படத்தெல்லாம் முன்னாடிலாம் சிகரெட்டை கேட்ச் பண்ணி பிடிக்கிறதுலாம் இருக்கு இல்லையா? அது என்னாச்சு, கடைசியில சிகரெட்ல இருந்து சூயிங்கம்மா மாறிச்சு. ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க அந்த இப்போ நீங்க சொல்றீங்களா ஸ்நாக்ஸ், அதை ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸா மாத்தலாம். ஸ்ட்ரெயிட்அவே யூ கேன் கன்வெர்ட் இட். ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ்னாக்கா நான் சொல்றது, ஸ்டார்ட் வித் ஈவன் வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் விச் ஆர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். சரியா? அந்த மாதிரி கூட நீங்க பார்க்கலாம். இல்லை நிறைய பேர் ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போது ஊர்ல இருந்து வீட்டுல இருந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க, இந்த மாதிரி ஹாஸ்டலர்ஸ். ரைட்? அண்ட் இந்த ஒரு ஹாபி நீங்க நினைக்கிறது இது குறைஞ்சா கூட தப்பு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி இது எஸ் ஆர் நோன்னு ஸ்ட்ரைட் அவே ஒரு பாயிண்டர் கிடையாது, நிறைய இருக்கு இதுல டைமென்ஷன்ஸ். நினைக்கிறேன் இதுல ஒண்ணு வந்து அவர் என்ன கேக்குறாரு, ஹாபியை வந்து ஒரு ஹேபிட்டை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணணும்னாக்கா எப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நான் ஒரு ஹாபியோ ஹேபிட்டோ வந்து நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன், இட்ஸ் கிவிங் மீ ஹாப்பினஸ், பட் ஃபார் சம் ரீசன் ஐ டிஸ்கண்டினியூட் தட். Is that in turn going to push me more into depression, or is it going to have a massive after effect? I think that is what Ziyad was trying to ask. Okay. Let us break this into two different things actually. One is habit,
another one is hobby. இப்போ ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் மெயினா பாத்தீங்கன்னா, ஹேபிட்ங்கிறது something you started doing and it has become a routine activity. அதுக்கு இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரைட் அவே நீங்க உங்களுடைய ஓன் எஃபர்ட் எல்லாம் போட்டு நீங்க செய்யணுங்கிறது இல்ல. சில பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ப்ரஷ் பண்றோம்ல நம்ம, இல்லைன்னா நெயில் பைட்டிங் பண்றோம் இல்லையா, ஏதாவது டென்ஷனா இருக்கும்போது கையில் நகத்தை கடிச்சிக்கிறோம் நம்ம. கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிவிலே தெரியும் உங்களுக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான சுச்சுவேஷன் அந்த ஹேபிட் எனக்கு வந்துருச்சுப்பா அப்படிம்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹேபிட் இஸ் ஆல் அபவுட். அது உங்களை அறியாம உங்களுக்குள்ள வந்தது, அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி, அது ஹாப்பினஸா இருக்கலாம், கோபமா இருக்கலாம், அது பண்ணும்போது அந்த இந்த ஆக்டிவிட்டி நீங்க சிச்சுவேஷன்ல இருந்து பண்ணிடுறீங்க. இதுதான் ஹேபிட். whereas hobby is it is a kind of activity. சரியா? ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஃபுல் லென்த் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் கொடுக்கும், அது சியர் கொடுக்கும், ரிலாக்ஸேஷனை கொடுக்கும். இப்போ நீங்க லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்களே, வாட் எவர் த ஹாபி யூ ஃபீல் லைக், மியூசிக் ஆகட்டும், டிராயிங் ஆகட்டும், ஸோ தீஸ் டூ ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். இந்த டிஃபரன்சியேஷனை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்க கொஸ்டின் வில் பி அட்ரஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. சரியா? அதுக்கப்புறம் நீங்க பிளஸ் மைனஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணுவீங்க. இப்போ உங்களுடைய இந்த ஹேபிட் இருக்குல்ல, ஈட்டிங் ஸ்நாக்ஸ், இந்த ஹேபிட் அகெயின் அதுலயுமே உங்களுக்கே தெரியும், ஈட்டிங் ஹோம்லி ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு ஒரு பக்கம், இன்னொரு கடையில வாங்குறது இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே யூ கேன் அட்ரஸ் த கொஸ்டின் பை யுவர் செல்ஃப், ரைட்? ஏன்னா இதுக்கு வெளியில இருந்து ஆன்சர் கொடுக்கறது ஈஸியா கொடுத்துட்டு போயிடலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுப்பா, டோன்ட் வரின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். பட் அது அந்த கொஸ்டினுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க உள்ள வாங்கிக்கணும்னாக்கா, அது உங்கள்ட்ட இருந்து வந்ததுனாக்கா இட் வில் பி மச் எஃபெக்டிவ், ரைட்? அண்ட் இந்த ஹேபிட் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடாதனால எதாவது ஆயிடுமா? ஆகவே ஆகாது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லை எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடாம இருக்கவே முடியல அப்படின்னா தான் நான் சொன்ன அதர் விஷயம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க யோசிக்கலாம், ரைட்? யூ கேன் ரீப்ளேஸ் வித் சம்திங் எல்ஸ். Yeah, thank you so much. Nice questions, yeah. Anybody else? Any other questions? ஏதாவது சொல்லணுமா? ஷேர் பண்றீங்களா? ஃபீட்பேக் கொடுங்க. ஆக்டிவா இருங்க, காலேஜ் கிராஜுவேட்ஸ் நீங்களாம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சொசைட்டிக்கும் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நினைச்சு பாருங்க, விவேகானந்தர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த எக்ஸ் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் வரைக்கும் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு பி த ராக் ஸ்டார்ஸ். பிலீவ் இன் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? ஏதாவது ஒரு ஹாபி எடுத்துக்கோங்க, ஒர்க் ஆன் தட், அண்ட் தட் ஷுட் கிவ் யூ ரெஜுவனேஷன், ரீசார்ஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அதில் ஒர்க் பண்ணுங்க. So with that, I'm done with from my side, Saraswati and Sai. I'm having a request. எல்லாரும் கொஞ்சம் கேமரா ஆன் பண்றீங்களா? ஒரு பிக்சர் எடுத்துக்கோமா? எல்லாம் சரிங்க, போட்டோ எடுக்கிறாங்களா? இப்பதான் ஒவ்வொருத்தரா சிரிக்கிறாங்கப்பா. Thank you. Thank you all. Thank you once again to Anusha, Saraswati, and then Sai, as well as the entire GHF team actually. The evening was really good actually. இவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த கூட கனெக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. Good, Anusha, I really appreciate. Yes, sir. As we conducted this evening session, I sincerely thank for Mr. Rajaraman sir as valuable time and inspiring thoughts. I also thank for the all participants and organized team of this support. Thank you, GF. I respect GHF. Thank you all. Thank you. Bye. Bye. Bye, sir.